అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం స్కామ్లో మూడవ ముఖ్యమైన భాగం గురించి చూద్దాం. దేశంలో రెండు అతిపెద్ద బ్యాంకులు ఈ మొత్తం స్కామ్లో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ రెండు బ్యాంకులు యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంకు ఎలా లైన్ క్లియర్ చేసాయో చూపించే ఆధారాలను ఆర్టీవీ సంపాదించింది. ఎస్బీఐ, యూబీఐ టెండర్ సమయంలో ఒక హాస్యాస్పదమైన లేఖను జారీ చేస్తున్నాయి. యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీని ప్రామాణికంగా పరిగణిస్తున్నామని, అయితే దానికి తాము ఎలాంటి బాధ్యత వహించడం లేదని హాస్యాస్పదమైన వాదనతో ఒక లేఖను ముందుకు తీసుకొస్తున్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ గ్యారంటీని ఎస్బీఐ, యూబీఐ అంగీకరించడం లేదని పరోక్షంగా ఈ లేఖల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఆర్టీవీ ఈ లేఖలను సంపాదించింది. మహారాష్ట్ర ఎంఎంఆర్డీఏ విషయంలో ఎస్బీఐ విడుదల చేసిన లేఖని, ఇతర ప్రాజెక్టుల విషయంలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన లేఖకు సంబంధించిన ప్రతులని ఆర్టీవీ సంపాదించింది. ఒక హాస్యాస్పదమైన లేఖను ఇవ్వటం ద్వారా మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, మాకు ఎటువంటి బాధ్యత లేదు, కానీ యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంకు కాంట్రాక్టరు మాకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులను ఒక లేఖను ఇవ్వటం ద్వారా ఎస్బీఐ, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని మోసగిస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణలకు సాక్ష్యాధారాలను పూర్తి స్థాయిలో మేము సేకరించాం. మా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పూనమ్ అగర్వాల్ యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ప్రతినిధితో మాట్లాడారు. ఈ కాల్లో అతను పూర్తి విషయాలు బయటపెట్టాడు. Am I speaking to Chaitanya? Speaking. Chaitanya, my name is. I'm calling from. Is it a good time? Is it a good time to talk? Please go ahead, ma'am. I can't hear you properly. Your audio is very low. I just want to quickly talk to you. You work for Euro Exim Bank, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. So actually, I was looking for my company. Actually, is looking for some bank guarantee. Okay. Okay. So this bank is based out of West Indies, St. Yes, Lucia. ma'am. Yes. Do you have a branch in Delhi as well, or in India? No. We don't have any branch in India. We are only based out of St. Lucia, Caribbean Islands. We issue the bank guarantee on SWIFT to one of the nationalized banks here, like SBI or Bank of Maharashtra. In turn, they'll advise it forward without their risk and responsibility. Confirming the authenticity and genuineness, they'll advise it to the beneficiary. Okay, so from SBI or any nationalized bank, you will get the letters and then you will provide it. Yes, ma'am. We'll get it advised from the local nationalized bank here to the department. Yes. And that works? Like, is it okay? Like, government people, bureaucrats, they accept it? We have issued near about 350 to 400 bank guarantees pan-India, ma'am, to various central government and state government organizations. We need to convince them on a case-by-case scenario. We need to inform them about this, and we need to convince them, ma'am. So, since when are you operating in India? Since 2018, we have been issuing bank guarantees here, and we have issued to numerous state and central government organizations. Okay. It's like, can you just tell me a bit about your clientele? The beneficiaries, like we have issued to departments like NHI, NHIDCL, MMRDA, KPCL. We have issued to Tamil Nadu Water and Drainage. We have issued to Rural Drinking Water in Karnataka. We have issued to RWS, Rural Water Supply in Rural Water Supply in Karnataka, and Rural Drinking Water in Madhya Pradesh. So, like this, we have issued to various departments. Okay, so these are the government organization you have issued to, and like for companies, any big company you work for? In Hyderabad, Mega Engineering is one of our biggest clients. We have issued to other such clients. We have given limits to our infra. Okay. We have issued. So all these contractors, all these people are our clients. Mega Engineering. Mega Engineering is the same company that works for infrastructure, right? Based out of Bangalore or Hyderabad. Yes, ma'am. Yes. Okay, so you've worked with them. It's a big company. Yes, ma'am. Exactly. So, for which project, if I may ask, like?
I cannot share Okay, those you details. cannot I'm share the sorry details. about it. Yes. Yes. Okay, okay. No problem. So are you based out of Delhi? Hyderabad. I'm based out of Hyderabad, ma'am. Okay, you're I based can. in. Yes. So if I I can visit need Delhi as some well. more details, like can you just share some documents about the bank and what is the procedure and what all you do you have anything any presentation made on it? Like Yes, ma'am. It is readily available. I'll send it across to you. yeah, could you please send me on this number? And accordingly, if required, we can meet and take it forward. Sure thing, ma'am. May I know your good name once again, ma'am? Anamika, from which company, ma'am? Okay, ma'am. Right, fine. I'll share the details to you. Yeah, Thank sure. you. Thank you. Thank you. ఎస్బీఐ యూబీఐతో పాటు యూరో ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ కూడా ఆర్బీఐ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తోంది. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం లబ్ధిదారుడికి గ్యారంటీ ఇస్తే ఆ గ్యారంటీ ఇచ్చిన బ్యాంక్ పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల్లో బ్యాంక్ గ్యారంటీ లబ్ధిదారుడు ప్రభుత్వమే అవుతుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వమే గ్యారంటీ సొమ్మును తిరిగి పొందాల్సి ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఎగ్గొట్టేందుకు లూప్ హోల్స్ను వాడుతున్నారు. గ్యారంటీ గడువు ముగియటానికి ఒక నెల ముందు వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏదో ఒక కేసు దాఖలు చేసి దాన్ని వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ ఫేక్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ నిబంధనల ప్రకారం ఏదైనా కోర్టు కేసు ఉంటే బ్యాంక్ గ్యారంటీ చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓవరాల్గా చెప్పేది ఏంటంటే నిబంధనలను తొంగలోకి తొక్కి విదేశీ బ్యాంక్ గ్యారంటీ పేరుతో ప్రభుత్వాన్ని వేల కోట్లకు బహిరంగంగా మోసం చేస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద మోసాన్ని ఒక్కరు ఇద్దరు కలిసి చేయటం సాధ్యం కాదు. ఇందుకు చాలా పెద్ద వ్యవస్థ కావాలి. వ్యవస్థలోని లోపాలను వాడుకుని కొంతమంది వ్యక్తులు దేశ ప్రజల ఆదాయాన్ని పణంగా పెడుతున్నారు. ఈ పెద్ద కంపెనీలు చేపడుతున్న ప్రాజెక్టులు మన జీవితాలకు సంబంధించినవి. రోడ్లు, వంతెనలు, డ్యామ్స్, టన్నెల్స్ ఇలా అన్నీ మన ట్యాక్స్తో నిర్మిస్తున్నవి. ఈ డబ్బును దోచుకోవడానికి ఈ కంపెనీలు అడ్డదారులు తొక్కుతున్నాయి. మీకు తెలుసా, ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారికి మన శత్రుదేశమైన చైనాలో 10 సార్లు మరణశిక్ష విధిస్తారు. కానీ మన దేశంలో ఈ కంపెనీలు అధికారులకు, రాజకీయ నేతలకు భారీగా లంచాలు ముట్టజెప్పి శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడం కనిపిస్తుంది. లేకపోతే కేవలం 8 కోట్ల విలువ ఉన్న కంపెనీ ఇండియాలో వేల కోట్ల విలువైన బ్యాంక్ గ్యారంటీలు ఎలా ఇస్తుంది? ఈ స్కామ్పై ఆర్బీఐ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జనం కట్టే పన్నులతో జల్సాలు చేసే వారికి గుణపాఠం చెప్పాల్సిందే. ప్రజలను మోసగించి వారి సొమ్మును దోచుకునే మాయగాళ్ల నిజ స్వరూపాలను ఎప్పటికప్పుడు మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటుంది ఆర్టీవీ. సెలవు, ధన్యవాదాలు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.